सारे ही ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ मैं वेलकम करदा और धन्यवाद करदा बड़े शॉर्ट नोटिस ते तुसी सारे अज इत्थे इकट्ठे होए हो। पिछले कुछ दिनों तो साडे इलाके दे विच एक सैल्फ प्रोकलेम्ड सीनियर कांग्रेस लीडर का जन्म होया, जिहड़ा अपने आप नूं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैनू कई साथियों ने प्रेस नोट भी भेजे तो अपने आप नूं सीनियर कांग्रेस लीडर लिखण दा वो काम कर रहा है, जिहदा कि नाम दमनवीर फलौर है, जिहड़ा कि कांग्रेस पार्टी दे किसी भी अदारे दा, चाहे वह यूथ कांग्रेस होवे, चाहे वह सेवा दल होवे, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस होवे, ब्लॉक कांग्रेस होवे या स्टेट कांग्रेस होवे, उहदे च उहदा कोई ना अहुदा है, ना पहला है, ना हुण है। और मैनू तो इन्नी भी श्योरिटी है कि उहदे को कांग्रेस पार्टी की प्राइम मैंबरशिप भी नहीं, पर उहदे हर सोशल मीडिया पोस्ट दे विच अपने आप नूं सीनियर कांग्रेस लीडर लिखिया जा रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर ऑफ पंजाब, फलौर भी नहीं कला, सीनियर कांग्रेस लीडर ऑफ पंजाब। पहली गल तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की साडी फलौर विधान सभा हल्के की ये सारी इलैक्टेड टीम इत्थे बैठी है। महिंदर प्रधान जी बैठे हैं, नगर कौंसल फलौर के प्रधान। कमलजीत सिंह बिट्टू जी बैठे है, नगर कौंसल गुराया के प्रधान। जिंदर कौर जी साडी चेयरपर्सन है, ब्लॉक समती रुड़का कला। गुरप्रीत कौर जी साडी जिला परिषद मैंबर ने। सरदार सुरजीत सिंह भलवान जी साडे जिला परिषद सीनियर मैंबर ने, दूसरी बार मैंबर बने। मक्खन सिंह खैरा साडे बहुत लंबा अरसा कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेजिडेंट रहे ने, जिन्हां ते अकाली दल ने बहुत परचे भी कराए, हुण मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने। दविंदर सिंह लसाड़ा साडे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेजिडेंट ने एंड ब्लॉक समति फलौर के चेयरमैन। दारा सिंह राय जी बैठे ने और समुची साडी कांग्रेस की लीडरशिप इत्थे बैठी। सब तो पहला तो सारियां दा ये सवाल है इस सैल्फ प्रोकलेम्ड कांग्रेस लीडर का भी, इस कांग्रेस लीडर कदों बनया? ये शख्स वो शख्स है जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा सब तो वड्डा ड्रग रैकेट होया, ड्रग रैकेट जिहदे विच भोला ड्रग रैकेट जिहनूं कहंदे ने, उस ड्रग रैकेट का सब तो जिहड़ी मेन कड़ी है वो ये दमनवीर फलौर है। और ये वो शख्स है जिसनूं अकाली दल और जिस दे नाल इहदे पिता जी सरवण सिंह फलौर, जिहड़ा कि अनेकों इलैक्शन श्रोमणी अकाली दल तो लड़े, वजीर बने, उन्होंने पिछली जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल की प्रकाश सिंह बादल जी सरकार सी उहदे विचों बतौर मंत्री लाया गया, उन्होंने टिकट डिनाई की गई। उस केस करके की गई। वो इन्हां तो भी असीं सवाल करते हैं भी तुहानूं जे भुल गया है तो असीं याद कराउने हैं कि तुहानूं श्रोमणी अकाली दल तुहाडी जिहड़ी मां पार्टी सी उसने तुहानूं बाहर दा रस्ता दिखाया, क्योंकि तुसीं पंजाब सूबे का जिहड़ा सब तो वड्डा ड्रग रैकेट है उहदे तुसीं किंग पिन सी। और जिहड़ा भोला जिहड़ा कि अज सज़ा कट रहा है, उसने ये बयान दिता सी कि जिहड़ा सिंथैटिक ड्रग बेचना, सिंथैटिक ड्रग्स जिहड़ी दवाइयां तो उन्होंने ड्रग्स विच तब्दील करना, उन्होंने कन्वर्ट करना, उहदा जिहड़ा सब तो वड्डा किंग पिन सी, उहदा जिहड़ा तालमेल सी, हैंड शेक कराने वाला ये शख्स दमनवीर फलौर है। ये पिछले कई अरसे तो
पिछले तकरीबन 1 साल तो ये ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੈਸਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 420, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। 420 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੇਕੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-6 420 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ MLA, ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਔਰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੋਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਸਪੈਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੇ ਵਿਕੇਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੇ ਵਿਕੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਵੀਰ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ 18 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਡ ਹੈ ਇਹ ਆਡੀਓ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਬੈਰਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 5000 ਵੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਦਮਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ
ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ। Drugs ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ED, ਕੀ ਉਹਦੀ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ED ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, STF ਦਾ ਇਨਵੈਲਪ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ED ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਓਪਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ED ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਲੋਰ ਹਲਕਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਹਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਹੋਵਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 5 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਲਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ।
ਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਔਰ ਅੱਟੀ ਦੇ ਜੇ ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਰਾਈਟਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਵੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਮਨਵੀਰ ਫਲੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖੌਤੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ। ਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਗਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਹੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਹਟਾ ਦੇ। ਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਹੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਮਨਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਰਗਨਾ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਗਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੁੱਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਦਸਾਂਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਲਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਜੂਲ ਫਜੂਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਦਾ ਡੇਲੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 8 ਮਰਡਰ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਨੇ, 8 ਮਰਡਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ? ਖੁੱਲੇਆਮ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਰੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਖੜਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਖੜਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਖੜਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 40,000 ਵੋਟਰ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਰੋ ਧੱਕਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੱਸ ਫੜਾਓ, ਇਹਨੇ ਖਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। That means ਕਾਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?